वह भी भरा हुण ननकाने ना मैं घट वध ही जाना। ननकाने घट वध मैं क्यों जाना कि ननकाना साहब जिहड़ा मैं बचपन च देखिया सीगा ना, हुण वो ननकाना नहीं रह गया, बदल गया। ननकाना सारा बदल गया। मैं जिस टाइम खबर किते चलदी है ना कि ननकाना में खुदकुशी, तो मैं एक बारी टीवी देखदा वां तो मेरे जहन च आंदा वा ननकाना जिहड़ा हौसिंग कलोनी तो शुरू हो के अलारी अड्डे तो शुरू हो के या लाहौर मोड़ तो शुरू हो के तो पिछे पुराने ननकाने धौलर तिकर जिहड़ा मुक जांदा सी। मैनूं ये लगदा कि मैं फिर सोचदा कि यार इन्ने निक्के जे शहर च किहड़ा एडा कोहराम मचिया कि बंदा खुदकुशी कर गया। फिर टिक्कर जदों आंदा ना अगे, वो फिर सांकला भी ननकाने का हिस्सा बन गया, शाहकोट भी ननकाने का हिस्सा बन गया। मेरे जहन दे विच मेरा ननकाना वो है जिहड़ा लाहौर मोड़ तो शुरू हो के ते धौलर के कब्रस्तान तक जाके खत्म हो जाता सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कल्याण सिंह का महला भी आंदा सीगा, ठीक है, ਜਿਹੜਾ मेरे बिल्कुल नाल सीगा। ਉਹਦੀ सड़क ਸੀਗੀ जिथे ਅਸੀਂ जा के लाटू शाम ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कल्याण ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। फिर ਜਿਹੜਾ ननकाना ਹੁਣ है ना, ये बड़ा मज़ेदार सी उदों जो मेरे दादी हुणी जिंदा ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ याद आ सिखां ਦਾ मेला लगना। अच्छा, मेरा दादा साइड बिजनेस कर लेंदा हुंदा सी थोड़ा जिहा ना, कोई बोतलां पानी दियां खाली वो सरदारां ने लैणियां ते वो भर के पानी लैके जाना। फिर एक होर काम हुंदा सीगा कि 4-5 बाबे ना उत्थे बह जांदे सीगे। उन्हां ने बह के की करना कि जिहड़े जिहड़े उन्हां दे पिंडां दे बंदे सीगे ना वो लभणे या एवें पुछना कि भईया तू किहड़े पिंड दा। पुराने पिंड, हाँ, वो भईया तू किहड़े पिंड दा। अच्छा, जदों उन्होंने अपने पिंड के बंदे लभ जाने फिर उन्होंने बाग को चाह पिलानी, हाल चाल पुछना। और वो बाद फिर उन्होंने बाबिया ने अपने अपने दोस्तों के बारे ना सूहां लैनियां शुरू कर देनी। वो अच्छा वो फलाना सियाह हुंदा सी, वो कित्थे अजकल, अच्छा वो फलाना सियाह हुंदा सी, अच्छा वो साडे घर दा की बनिया उत्थे। सानूं वो चीज़ां बड़ियां अजीब लगदियां सीगियां। असी वो नस्ल जिहड़ी पाकिस्तान च पैदा होई, असी पाकिस्तानी हाँ, ठीक है, असी मन लैने, असी पंजाबी हाँ, असी पाकिस्तानी, असी मन लैने। साडा पार्टीशन नाल कोई ताल्लुक नहीं सी, लेकिन साडा पार्टीशन नाल ताल्लुक अपने दादे ते दादी की वजह तो जुड़िया हुंदा सी। मेरी बीबी दे यानी मेरी दादी का एक भरा सीगा जिहड़ा पार्टीशन च गवाच गया, पता नहीं लगा किधर गया। तो मेरी जिहड़ी दादी की भैन सीगी, दूसरी दादी मेरे वाला साहब दसदे आ कि वो जिथे कोई भी उहदे भरा दा नां गलबन बशीर सीगा, बशीर नां दा बंदा आले दुआले आके आबाद हुंदा सीगा हिंदुस्तान चों, वो माई बस फड़ के उत्थे जाके उस बंदे का मूँह लाजमी देखती सी कि किते मेरा भरा तो नहीं आ गया। अच्छा, फिर ननकाने हुण तू चला जा तो चिंगची रक्शे ते मोटरसाइकिलां ते ये ते वो। बशीर भट्टी साहब की कोठी उत्थे वो रोड आ, अच्छा, वो ठंडी सड़क हुंदी सी, किते कोई एक सैकल वाला लंघ गया, किते कोई एक टांगे वाला लंघ गया, वरना वो रोड खाली पई रहिंदी सी। अज तैनूं उस रोड ते जाण लई जिहड़ा हैगा वो बड़े यतन करने पैणे उस रोड ते एंटर होण लई। अच्छा, फिर ननकाने दे विच कुछ लोग सीगे जिहड़े उस ननकाने दा हुसन सीगे। उन्हां दे विच साडे मेरे वाले साहब दे दोस्त चौधरी बरकत अली गजूर साहब वकील सीगे ते समाजी शख्सियत सी, शायर सीगे, सहाफ़ी सीगे। उन्हां दा उत्थे अपना एक हल्का अहबाब हुंदा सीगा, जिहड़े वो दोस्तां दे नाल उठदे बहिंदे सीगे, गप्पां लांदे सीगे। अच्छा, फिर डॉक्टर वाले रोड के उत्ते उत्थे हजे भी डॉक्टर इकबाल तबस्सम साहब का क्लीनिक आ। रात नूं जिस टाइम असीं शाम नूं उत्थों लंघना कोई सौदा सलफ लैके या वैसे ही अवारागर्दी करने वास्ते जाना, तो उत्थे कुछ वकला हजरात, कुछ साफ़ी हजरात, कुछ डॉक्टर हजरात ए ननकाने दे विच उत्थे बहिंदे हुंदे सी। शाम नूं उत्थे ये महफिल जमदी हुंदी सीगी ते इन्हां बंदियां ने दुनिया जहान दे मसाइल उत्थे बह के डिस्कस करने। अच्छा, फिर उत्थे खान सरदार खान साहब हुंदे सीगे, ननकाने की जिहड़ी बल्दिया सीगे उहदे चेयरमैन भी काफ़ी अरसा रहे। ननकाने की सियासत विच एक बड़ा वड्डा मुतहरक किरदार ने। अज उन्हां दा डेरा जिहड़ा हैगा वो खाली पिया वा, ताला लगा वा, इट्टां भी टुटन ते आईयां होईयां वा, ठीक है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੱਬ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਲਚਰਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਅਤੇ BA ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਕਲਚਰਲ ਸਪੇਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਨਨਕਾਣੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 7:59 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ 7:59 ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਸੀਗੀ। ਅਨਾਇਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਖੀ ਸਾਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੋਈ PhD ਡਾਕਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ। ਅਤੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਸਨ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਸਨ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਨਕਾਣੇ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 90s ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 80s ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਦੀਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਬਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਹਿਨ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਨ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਨਮਪਲ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝ ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਯਾਰ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਰੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਖੜਕਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਨਕਾਣਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਇਹ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਨਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਮੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਮਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਬਦਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਦਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਨਨਕਾਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀਗਾ। ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਨਕਾਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਆਣਾ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਟਿੱਕਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਨਕਾਣੇ ਮੇਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਨਕਾਣੇ
ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੌਲਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ।